तुसीं शुक्र करो तुहाडी जुत्तियां नहीं मारियां असीं। डॉक्टर गंडा सिंह। 1957 ਨੂੰ ਝੂਟੇ गदर ਦੇ 100 साल पूरे होने ते नेहरू सरकार ने एक सम्मेलन कराया जिस दा विषय सी 1857 ਦਾ गदर फेल क्यों होया, जिस दी प्रधानगी उगे इतिहासकार डॉक्टर गंडा सिंह ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ गई। इस सम्मेलन ਵਿੱਚ देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ कोनियां तो उगे विद्वानां ने हिस्सा लिया। जिन्हें अखौती विद्वान बोले सारियां दा लहजा इक्को सी, जिवें सारे मिथ के आए सन कि सिखां नूं निशाने ते रख के रज के जलील करना ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਦੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਰੋਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਲਾਲਤ ਤੇ ਕੁਫਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। डॉक्टर गंडा सिंह चेतन ते गुरु नूं समर्पित जागदी जमीर वाले तख्तां ताजां नूं ठोकर मारन वालियां दे वारस सन। तां एक सम्मेलन प्रधानगी की शै सी। डॉक्टर साहब ने जहर निगलन तो इनकार कर दिता, अर्थात स्टेज ते बैठिया ही प्रधानगी तो इस्तीफा लिख के उस वेले विपरवाद दे मूँह ते कढ मारिया अते नाल ही स्टेज तो बोलण दा समां मंग लिया। उस वेले मिट्टी तां सारियां दे पैरां हेठों निकली पर अजे भुचाल आउणा बाकी सी। डॉक्टर गंडा सिंह जदों स्टेज ते जख्मी शेर वांगू दहाड़े तां अखौती विद्वान गांधी दी बकरी वांग कंबण लगे। फतेह बुला के उन्हां कहना शुरू किया, अजिहे अकर्त कण लोग इतिहास विच अज तक पढ़े सुने नहीं जिन्हें मेरे मूहरे बैठे ने। ये एहसान फरामोश लोग अज भुल गए हैं कि 700 साल तो मुगलों की गुलामी के संगल जो तुहाडे गल पए सन असीं वड्डे। जदों आज़ादी की पहली आवाज़ धन गुरु नानक साहब ने बाबर नूं जाबर कह के बुलंद की, इस तो बाद गुरु साहब दीयां कुर्बानियां जिस नाल सिखां ने भारत नूं विदेशी हमलियां तो बचाया बारे दस्सिया। किवें सिख योधियां तुहाडियां 30-30 हज़ार बहु बेटियां गजनी के बाज़ारां विचों वापस लिआंदियां। एहसान फरामोशो भुल गए बाबा गुरबख्श सिंह नूं, भुल गए बाबा दीप सिंह, जस्सा सिंह आलूवालिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया, बघेल सिंह, हरी सिंह नलूआ, महाराजा रणजीत सिंह। तुसीं जिस अफगानिस्तान नूं जिहादियां दे हमलियां तो डरदे पठाणां नूं हार आए सी, उत्थे फतेह दे झंडे किसने झुलाए? असीं दराए खैबर नूं हुण तक दे इतिहास विच किसने डकिया? असीं अंग्रेज़ां नूं किसने दवलिया? असीं लाणतीओ 1.5% साडी गिणती। जंगे आज़ादी विच साडीआं कुर्बानियां 87%, अद्धी तो वध कौम इस देश नूं बचाउंदी खत्म हो गई ते देश भगत तुसीं अते देश गद्दार असीं। गल करिए 1857 दे गदर दी, जिस नूं तुसीं देश की आज़ादी लई लड़ी गई पहली जंग ऐलानदे हो। आज़ादी नाल तां उसदा कोई वाह वास्ता ही नहीं। ये तां मेरठ छाउणी तो धर्म दे नाम ते भड़की एक चिंगारी सी। हिंदू भड़के कि बंदूक दे रोंद नूं गऊ दी चरबी लगी हुंदी है, मुसलमान तां भड़के कि रोंद नूं सूर दा मांस लग्या हुंदा है। धर्म दे नाम ते होया हुड़दंग आज़ादी दी लड़ाई किवें बनिया? झांसी दी राणी जिस नूं तुसीं आज़ादी दी राणी दे रूप विच शिखरां ते चाढ़िया, उसने किहड़ी आज़ादी दी लड़ाई लड़ी सी? उसदा पति सिरे दा शराबी ते जुलमी राजा सी। उसदे मरण ते झांसी ते लक्ष्मी बाई राज करन लगे। इसने झांसी की गरीब प्रजा ते जुल्म किए। प्रजा अंग्रेज़ को जा फरियादी हुई अते अंग्रेज़ां ने झांसी ते कब्जा कर लिया। इस तो बाद इसने 3 चिट्ठियां अंग्रेज़ां नूं लिखियां। पहली विच इसने लिखिया कि मैनूं 2 लाख रुपये महीना पेंशन लाई जावे। अंग्रेज़ां ने यह कह के ना कर दी कि बीबी जे तेरे औलाद हुंदी तां पेंशन लग सकती सी, तेरे कोई बच्चा नहीं, इस करके तैनूं पेंशन नहीं ला सकते। इसने अपने वफादारां दी सलाह ते एक बच्चा गोद लै लिया अते दूजी चिट्ठी लिखी कि हुण मैं बच्चा गोद लै लिया है, इस करके 10 लाख सालाना पेंशन लाई जावे। अंग्रेज़ां जवाब दिता कि जे राजे दे जिउंदे जी गोद लिया हुंदा पेंशन लग सकती सी, हुण नहीं। फिर झांसी दी राणी ने तीजी चिट्ठी अंग्रेज़ां नूं लिखी कि 2 लाख रुपया दे दिओ, झांसी समेत मैं तुहाडी होई अते मेरे सिपाही तुहाडे विद्रोहियां दे विरुद्ध लड़न विच मदद करनगे। जानी 2 लाख रुपये लई वो अंग्रेज़ां नाल मिल के भारतीय लोकां नूं मारन लई अपने सिपाही भेजण लई तैयार सी। ये 3 चिट्ठियां लंडन विच पईआं हन।
बाकी नायक तांतियां तोपे ਅਤੇ नाना साहब ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਕਾਰ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਸਨ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਨ ਗਲੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਸੂਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ? ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੀ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ, जिसने रामनगर ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ मैदान अंदर अंग्रेज़ों ਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਦੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, जिस कारण गवर्नर जनरल ਹਿਊਗਾਫ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ 'ਤੇ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸੈਨਿਕ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ, ਜਿਸ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਖੰਡੇ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜੜ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਮੀਟੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। 1849 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ, ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀ ਜੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਰੇ। ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਧਿਆਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੌਣ ਲੂਣ ਹਰਾਮ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅੰਦਰ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਘਰ ਕਾਟ ਸਾੜੇ, ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੇ ਘਟੀਆ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। 1849 ਤੋਂ 1857 ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਨੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਕੈਦ ਸਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਫੱਟ ਅੱਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗ ਚੁਭਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਨ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਭਾਲਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਸਕੇ 1857 ਦੇ ਝੂਠੇ ਗਦਰ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਕਈ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਖਿਸਕ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਕਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਟਾ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਟਿਨੀ ਆਫ 1857 ਐਂਡ ਦੀ 6। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। 1857 ਦੇ ਘੁੱਸ ਮਸੋਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1907 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਾਮ V.D. ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝੂਠ ਕੁਫਰ ਦੀ ਪਾਲਛ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਾਣੀ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਵੀ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 3 ਦਲੇਰ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਝੂਠ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਉਦਮ ਸਰਾਬਿਆਂ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਮੋਹ ਲਾਲਚ ਛੁਪੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਐਂ ਤਾਂ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦੇ ਰੋਲੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।